statement. Is it true? So the Victoria doesn't like that. The Victoria raised the point to his father. Our father, are you planning to pinch it? నువ్వు స్టీల్ చేస్తున్నావా, దొంగతనం చేస్తున్నావా అంటే the Henry replied to the Victoria, shocked, and no, my child. Grandpa gave it to your mother before he died. Grandpa gave it to your mother before he died. He has given in this morning, today morning, before he died. He handed to your mother this. So I'm not in the stealing this one. Victoria, this morning, this is a question. ఈ రోజు చెప్పినాడా, ఈ రోజు మార్నింగ్ చెప్పినాడా నీకు అలా ఇవ్వమని? Henry replied, yes. Next, Victoria. Oh, he was drunk this morning. He was drunk this morning. బహుశా అతడు తాగి ఉన్నాడు ఈ రోజు మార్నింగ్. తాగి ఉన్నాడు. ఎవరు? He is refers to the grandfather of Victoria. Now, what happened to the other situation? Mrs. Slater appears carrying a handsome clock under her arm. Appears అంటే అగుపించడం. They are seeing that the Victoria is getting the one of the clock, the old clock, under her arm. So carrying that one. ఒక క్లాక్ ని తను మోస్తూ చేతిలో పెట్టుకొని కిందికి వస్తూ ఉందన్నమాట. So Mrs. Slater, they're saying that Mrs. Slater dialogues here. I thought I would fetch this down as well. Fetch and bring. I would fetch this down as well. She puts it on the mantelpiece. Fetch. I thought I would fetch. This means it is a clock. ఇది కూడా నేను కిందికి తీసుకొని వస్తున్నాను. And she puts it on the mantelpiece. Mantelpiece, the self above the paper. మన సినిమాలో చూసినట్లయితే ఫైర్ ప్లేస్ ఉంటుంది. ఒక ఇంట్లో పెద్ద బంగ్లాలో లోపల చలి పెట్టకుండా మంట పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అనమాట కదా. సో ఇస్ ద ఫారినర్స్ అట్లాంటి దానిపైన ఇది పెట్టడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ అబౌవ్ ద ఫైర్ ప్లేస్. అవర్ క్లాక్స్ what and this always appeal to. This is less cost. It is not a valuable. I like it. Who said this one? Mrs. Slater said to the actor, to the Victoria and her husband Henry. Victoria writes the down. That's a grandfather's clock. That's a grandfather's clock. అది నువ్వెందుకు తీసుకొచ్చావు? అది తాతయ్య క్లాక్ అది. Why did you bring it down? అని అడుగుతుంది. Mrs. Slater said, be quiet. It's our now. Come, Henry. Lift your hand. So he raised the down. Hey, keep quiet. అరవకు ఇది. ఇది నాది ఇది. ఇది నాది ఇప్పుడు. It's our now. Come, Henry. Lift your hand. But they're carrying that to the bureau. పైకి ఎత్తుకోదని దీని మాటలు ఏమి వింటావు కానీ ఇది చూసిందే కానీ నోరు మూసుకో అనేసి she rises the tone. Henry, you see what happened here. Henry and Mrs. Slater, very hot and flushed, stagger into with a pretty old-fashioned bureau containing the locked desk. They put it where the chest of drawers was and tightened the ornaments, etc. There is a knock at the door and the knocking is repeated. రెడ్ ఫ్లష్డ్ అంటే కోపం. ఎప్పుడైతే ఈ విక్టోరియా రైట్ చేసింది, ఇది గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాక్ కదా, నువ్వెందుకు తీసుకొస్తున్నావు అంటే అక్కడ దీని కోపం వచ్చేసింది వీళ్ళకు. అండ్ ఫ్లష్డ్ అంటే ఫ్లష్డ్ మీన్స్ వెరీ హాట్. ఓకేనా? కోపం వచ్చేసి దాన్ని పట్టుకొని దే హ్యావ్ బ్రింగ్ డౌన్ అదే బ్యూరోని, ఆ టేబుల్ని కిందికి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. తీసుకొని వచ్చేస్తున్నారు. ఓకేనా? షల్ వి కోట్ ఇట్. నెక్స్ట్ అలా వాళ్ళు తీసుకొస్తూ దాన్ని అరేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు దే నాక్, సమ్వన్ నాక్ అట్ ద డోర్. నాక్ మీన్స్ అంటే తట్టడం, డోర్ తట్టుతూ ఉన్నారనమాట. సమ్వన్ నాక్ ద డోర్. ఇట్స్ రిపీటింగ్. దెర్ ఈస్ ఎ నాక్ అట్ ద డోర్. ద నాక్ ఈస్ రిపీటెడ్. ఎప్పుడు కొడుతూనే ఉన్నారనమాట. ఓకేనా? కొడుతూనే ఉన్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్.
Ben and Mrs. Doder, yes, others are welcoming and వెల్కమ్ చేస్తున్నారు. షో ద గ్రేట్ వే రండి ఆయన ఓపెన్ చేసేసి విక్టోరియా ఓపెన్ హూస్ దేర్ ద బెన్ అండ్ మిస్సెస్ డోటన్ వాళ్ళు ఎంటర్ అయితేనే వాళ్ళకు కమ్ వెల్కమ్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది. ద లాటర్ ఈస్ ఎ స్టౌట్ complacent woman with an irritating air of being always right. You see, the latter, L-A-T-T, the latter means అంటే తర్వాత అని అర్థం వస్తుంది. Latter అంటే the second of the person, the second of the people or things. Here see, Ben and Mrs. Jordan అని ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, ఈ ఇద్దరిలో the latter is అంటే the Mrs. Jordan గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. Mrs. Jordan is a start అంటే very fat lady and కంప్లేస్మెంట్ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ ప్లీజ్డ్ సాటిస్ఫైడ్ వాట్ షీ హ్యావ్. ఆమె చాలా సంతోషం, తన దగ్గర ఏది ఉంటుందో తనకి మురిసిపోతూ ఉంటుంది, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటుంది అనమాట. విత్ కంప్లేసెంట్ ఉమెన్ విత్ అన్ ఇరిటేటింగ్ ఎయిర్ అంటే ఇక్కడ యాటిట్యూడ్ ఇస్ అ మేనర్, ఎయిర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆల్వేస్ రైట్, నేను చెప్పింది రైట్, వేరే వాడు చెప్పింది రాంగ్ అని ఎప్పుడు తన డామినేట్ చేస్తుంది అనమాట, నాదే కరెక్ట్ అనేటువంటి యాటిట్యూడ్. Who's the character here? Mrs. Jordan's character. Okay, Mrs. Jordan is a very fat lady, very complacent, and also right attitude. Right attitude means it's an irritating attitude. And ఏదైనా తప్పు కానీ రైట్ కానీ ఇట్స్ రైట్, ఇట్స్ నాదే రైట్ అనేటువంటి భావన కలది. ఎవరు? మిస్సెస్ జార్డన్. She is wearing an outfit of new mourning. Outfit means the clothes. Outfit means the clothes. Mourning అంటే MOURN. It's a sadness over the someone's death. ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఏదో బాధతో ఉంటుంది, అటువంటి సమయంలో ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలి అంటే సంతోషంగా ఉండలేం కదా, అటువంటి అవుట్ఫిట్ ఆమె మొత్తం బ్లాక్ డ్రెస్ లో ఉన్నారన్నమాట, కంప్లీట్లీ wearing the outfit of the new mourning. Ben is also a complete the new mourning. He is also Ben is a husband of Mrs. Jordan. బెన్ అంటే మిసెస్ జార్డన్ యొక్క భర్త బెన్ కూడా సేమ్ డ్రెస్ వేసుకోవడం జరిగింది అనమాట, బ్లాక్ డ్రెస్. ఓకే, ఈజ్ ద రాదర్ ఈజ్ అ జాలీ లిటిల్ మ్యాన్ బట్ అట్ ప్రెసెంట్ ట్రైంగ్ టు అడాప్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఏ రిగ్రెటబుల్ అకేషన్. యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్, ఈజ్ అ సిల్లీ పర్సన్, ఈజ్ అ హ్యూమర్ పర్సన్, హ్యూమానిటీ, ఎప్పుడు నవ్విస్తూ ఉన్నాడు. బట్ ఇట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ద రిగ్రెటబుల్, ఇస్ ద సాడ్ సిచ్యువేషన్ హియర్. వై? బికాస్ ద అంకుల్ వాజ్ డైడ్. సో అతను చనిపోయినాడు. ఇప్పుడు జాలిగా ఉంటే చూసే వాళ్ళకి ఎంత ఉంటుంది, అది చూడడానికి ఎంత బాగుండదు కదా. అట్ ద సేమ్ వే సో ఈ అడాప్ట్ అంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు, తనకు తాను కూడా కొద్ది బాధపడుతుంటే మౌనింగ్ ఉన్నట్లు, బాధపడుతుంటూ ఏడుస్తున్నట్లు నటిస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ ఇస్ బేసికలీ ఇస్ అ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్, ద సిల్లీ పర్సన్, జాలీ పర్సన్ అన్నమాట. ఓకే, మిస్సెస్ జార్డన్ సెయిల్స్ ఇంటూ ద రూమ్. సెయిల్స్ ఇంటూ అంటే మూవ్ ఇంటూ ద రూమ్, ఆమె లోపలికి ఎంటర్కి వచ్చేసింది. సెయిల్స్ ఇంటూ అంటే మూవ్ ఇంటూ ద మిస్సెస్ జార్డన్ అండ్ సోలమ్లీ అండ్ సీరియస్లీ గోస్ స్ట్రైట్ టు ద మిస్సెస్ లాటర్ అండ్ కిస్సెస్ హర్. సీరియస్ గా వెళ్ళి వాళ్ళ అక్కని అట్లా హగ్ చేసుకొని ముద్దు పెట్టుకోవడం జరిగింది. హూ ఇస్ ద సిస్టర్? ఎవరు వాళ్ళ సిస్టరు? మిస్సెస్ స్లాటర్ ని వచ్చేసి ఆమె కిస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద మెన్ షేక్ హ్యాండ్. ద మెన్ అండ్ వాట్ ద మెన్స్ హియర్? మిస్టర్ హెన్రీ అండ్ మిస్టర్ జోర్డన్. మిస్టర్ హెన్రీ, మిస్టర్ జోర్డన్ వీళ్ళిద్దరు షేక్ హ్యాండ్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళిద్దరు హగ్ చేసుకున్నారు, అక్కా చెల్లెలు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, మిస్సెస్ జోర్డన్. వెల్ అమీలియా అండ్ ఈస్ గాన్ అట్ లాస్ట్. మిస్సెస్ జార్డన్ చెప్తుంది అమీలియాకు, వాళ్ళ సిస్టర్ కు. అమీలియా స్లేటర్ కదా ఆమె పేరు, అమీలియా. సి హాస్ గాన్ అట్ లాస్ట్. మొత్తం మీద వెళ్ళిపోయినాడా ముసలోడు? చనిపోయినాడా? పంపించేసినాం అనమాట, అయితే వెళ్ళిపోయినాడు అంటాం కదా మనం అంటే ఎటకారంగా. ఆ వెల్ అమీలియా ఈస్ గాన్ అట్ లాస్ట్, మొత్తం మీద అయితే పోయినాడు అనమాట అంటుంది. ఎవరు? జోర్డన్. మిస్సెస్ లాటర్, ఎస్ గాన్. He was 72 a fortnight last Sunday. Fortnight means the first of two people. Sorry. Fortnight means అంటే 2 weeks. Fortnight, Fortnight, 2 weeks. అంటే లాస్ట్
సండేకి అంటే 2 వారాలు 15 రోజుల కిందటే అతనికి 72 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. 70 ఇయర్స్ 10 అవర్స్ కంప్లీటెడ్. ద ఫోర్త్ నైట్ మీన్స్ 2 వీక్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు లాస్ట్ సండేకి. సో చాలా ఏజ్ అయిపోయింది, అతడు వెళ్ళిపోయినాడు అనేసి చెప్తుంది. హూ సెడ్ దిస్ వన్? మిస్సెస్ లాటర్ సెడ్ దట్ వన్. So he has completed the 17 years. The last fortnight, last 15 years back, he has completed the 72 years. Now he gone away. Said, sniff is back here. Sniffs back అంటే అక్కడ కళ్ళు తూడ్చుకుంటా, అయ్యో 15 రోజుల కిందట అతడు 72 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాడు, అంత తొందరగా వెళ్ళిపోయినాడు అనేసి చెబుతుంది. Ben now is the husband of the Jordan, Mrs. Jordan. Now Amelia, you must not give away. You must not give away. We have all the got to die sometime or other. We have got it. మనం ఏదో ఒక రోజు మనం అంతా give away, become emotional. Don't get more emotional, Mrs. Slater, Amelia. Don't get most emotional. మనమంతా ఏదో ఒక రోజు మనం కూడా వెళ్ళిపోవాల్సిందే, మనము చనిపోవాల్సిందే. యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ద మోర్ ఎమోషనల్, ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. హూ సెడ్ దిస్ వన్? బెన్. నో అమేలియా, యూ మస్ట్ నాట్ గివ్ అవే, యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ద బికమ్ ద మోర్ ఎమోషనల్. ఎక్కువగా ఏడవకండి, ఎక్కువ ఎమోషనల్ తెచ్చుకోకండి. ఎవ్రీ వన్ షుడ్ డై సమ్ టైమ్స్ అని చెప్పడం జరిగింది. హూ సెడ్ దిస్? ద బెన్ సెడ్ టు ద మిస్సెస్ స్లాటర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Mr. Jordan said, now perhaps you will tell us all about it. Now perhaps, you have to tell what happened then. Ela chanipoyinadu? Mr. Jordan asked her sister, Mrs. Slater, what happened? You have to tell clearly about me. Ela jarigindi? Ela chanipoyinadu? Enduku anta sudden ga chanipoyinadu? Everything you have to explain me. She asked her. Is it clear all of you? Arthamaitunda andariki? Next slide. Sir. What happened? వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. Mrs. Slater. Father had been merry this morning. He went out soon after breakfast to pay his insurance. Father had been merry this morning. Merry means very happy. Are you listening my words? Just to say the answer. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Thank you. Sir. Just to listen. Very interesting story. Mrs. Slater explained it. Father had been merry this morning. Merry అంటే హ్యాపీ. ఈరోజు ఉదయం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు మన ఫాదర్, మన తండ్రి ఈరోజు ఉదయం ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాడు. Father had been merry this morning. He went out soon after breakfast to pay his insurance. He went out soon after breakfast. After completion of the breakfast, today is the morning, after completion of the breakfast, he went to the bank. He went to the insurance company. Why? To pay his insurance amount. అతడు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చేయాల్సినటువంటి డ్యూటీ ఉంటుంది, అతడు పే చేయడానికి వెళ్ళినాడు ఈరోజు పొద్దున. ఈజ్ వెరీ ఉదయం చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు. భోజనం టిఫిన్ చేసినాడు. టిఫిన్ చేసి అతడు చేయవలసిన ఏదో ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు కట్టాలనుకుంటే అది కట్టడానికి వెళ్ళినాడు అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బెన్, మై వర్డ్స్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ హీ డిడ్. ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ. బెన్ ఈ మాట ఎప్పుడైతే ఇన్సూరెన్స్ కట్టడానికి వెళ్ళినాడు అని చెప్పడానికి వెంటనే ఇమీడియట్లీ వాట్స్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ద మిస్టర్ బెన్? ఓ మై వర్డ్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ హీ డిడ్. హీ హాస్ డన్ వెరీ గుడ్ థింగ్. చాలా మంచి పని చేసినాడు ఇన్సూరెన్స్ కట్టేసి అనేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఎవరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాడు ఇక్కడ? బెన్, మిస్టర్ జోర్డన్ యొక్క హస్బెండ్. ఎందుకు? as a old person, as a old man, he did that the insurance today. Mr. Jordan replied, he always was thoughtful. He always was thoughtful in that way. ఎప్పుడు దీని గురించి ఆలోచిస్తుంటాడు, మంచి చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు, ఇలాంటివన్నీ కంప్లీట్ చేయాలని. He was too honorable to have gone without paying his premium. He was too honorable to have gone. He could not have did without paying his premium. అతడు చేయవలసిన పని కంపల్సరిగా చేస్తూ ఉంటాడు. ఇతడు చాలా నిజాయితీ పరుడు. Who said this one? Mrs. Jordan said that about him. ఎవరి గురించి చెప్తుంది? her father, Abel. her father గురించి. అతడు ఇలాంటి చాలా గొప్పవాడు, అన్ని ఇలాంటి పనులన్నీ నీట్ గా చేసేస్తుంటాడు. ఎందుకు? దానివల్ల బెనిఫిట్ ఎవరికి వస్తుంది? వీళ్ళకే కదా అట్లా ఇన్సూరెన్స్ అని చేస్తుంటే. కాబట్టి ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ హాట్ పర్సన్ అనేసి వాళ్ళు పొగుడుతూ ఉన్నారు. ఎవరిని?
her father. Henry, now is the dialogue to the Henry. And when I came in, I found him undressed, sure enough, and sung in bed. నేను చూశాను, నేను వచ్చి చూసేటప్పటికి ఐ ఫోన్ హిమ్ డ్రెస్ షూర్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ సంగ్ ఇన్ బెడ్. అతడు వామ్ అండ్ కంఫర్ట్ అట్లా ముదురుకొని అలాగే పడుకున్నాడు వెచ్చగా, డ్రెస్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద డ్రెస్. అతడు అలానే నిద్రపోతూ ఉన్నాడు నేను చూసేటప్పటికి అనేసి చెప్తున్నాడు ఎవరు, హెన్రీ. నెక్స్ట్ మిస్సెస్ నాటర్. And we had finished the dinner. I thought I would take up a bit of something on a tray. He was laying there for all the world has it. Exactly, he was asleep. After completion of my dinner, I have to take into some of the items to him. నేను ఏదో కొంచెం ట్రైలో తీసుకొని డిన్నర్ చేసిన తర్వాత అతని కోసం ఇవ్వడం జరిగింది, తీసుకొని వెళ్ళాను. I have taken this one. Then he was laying there అంత పడి ఉన్నాడు. He was laying there for all the world has it. For all the world has it అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఎవరైతే అందరూ చనిపోయి ఉంటారో, ఎలాగైతే పడిపోయి ఉంటారో అలాగనే పడిపోయి ఉన్నాడు. Okay, he was asleep. So I put the tray down on the bureau. At correct himself. I put the tray down on the bureau. నేను అప్పుడే అంటే నా చేతిలో ఉన్న ట్రై తీసుకొని అక్కడ బ్యూరో మీద పెట్టినాను అనుకుంది. అంతలో కరెక్ట్ చేసుకుంది, ఎందుకంటే తప్పు చేసింది. ఆల్రెడీ బ్యూరో అక్కడ వాళ్ళ చెల్లెలకు తెలియకుండా వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క బెడ్రూమ్ లో ఉన్న దాన్ని కిందికి తీసుకొచ్చినారు. మళ్ళీ బ్యూరో అంటే ఆమెకు డౌట్ వస్తుంది కదా జోర్డన్ కి, బ్యూరో ఏంటి, బ్యూరో మీద ఎక్కడ పెట్టినావు, బ్యూరో ఏంటి అని అడుగుతుంది కదా. సో వెంటనే కరెక్ట్ నో ఐ ఆన్ ద చెస్ట్ అండ్ ద డ్రాయర్స్ అండ్ వెంట్ టు వేకెన్ హిమ్. లేదు మరి బ్యూరోని తీసేసి, లేదు నేను అక్కడ టేబుల్ పైన వేరే అదే డ్రాయర్స్ మీద పెట్టేసి అతన్ని లేపడానికి ట్రై చేశాను అని చెప్తుంది. He was quite cold means he was, hey, keep quiet fellas, just you listen. He was quite cold. He was quite cold means is died. They wept their eyes and sniffed back tears. వాళ్ళంతా అప్పుడు అలా చెప్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నారనమాట, అలా కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉన్నారు. ఓకే, లెట్స్ గో టు దట్ స్లైడ్. Rising briskly at length in a business-like tone. Well, will you give up and look at him now? Shall we have a tea? Okay, Mr. Slater give charge to him. Okay, వెళ్ళి చూసొద్దామా? Let's see our father now. Or shall we take the tea? టీ తాగుదామా లేకపోతే వెళ్ళి చూసేసొద్దామా అనేసి మళ్ళీ అడుగుతుంది అనమాట. ఎవరు, మిస్సెస్ స్లేటర్ టు ద మిస్టర్స్ జార్డన్. వాట్ యు సే బెన్? ఏం చెప్దామంటావు? వెళ్ళి మా ఫాదర్ ని చూద్దామా లేకుంటే టీ తాగుదామా? టీ తాగిన తర్వాత చూద్దామా లేదా ముందే వెళ్ళి చూద్దామా అనేసి అడుగుతున్నారు. ఎవరు, మిస్టర్ జోర్డన్. బెన్, ఐఎమ్ నాట్ పర్టికులర్, నేను ఏం అనుకోలేదు, అది మీరు ఎలా చెప్తే అలా అండి అంటున్నాడు అనమాట. ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ పర్టికులర్, నాకు తెలియదు అదంతా, నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా అనే విధంగా అనమాట. సో మిస్టర్ జోర్డన్ సర్వింగ్ ద టేబుల్. వెల్ అంటే సర్వింగ్ మీన్స్ అంటే లుకింగ్ ఎట్ దట్ టేబుల్. అండ్ వెల్ దెన్ if the kettle is ready, we may as well have a tea break. If kettle is ready, kettle ready అంటే ఇప్పుడు టీ రెడీగా ఉన్నట్లయితే, kettle రెడీగా ఉన్నట్లయితే మనం టీ తాగి తర్వాత వెళ్ళి చూసొద్దాం. The next let us finish that tea first. After we go and see our father now అనేసి చెప్పడం జరిగింది మిస్సెస్ జోర్డన్. నెక్స్ట్ హెన్రీ. One thing we may as well decide now in the announcement in the paper. One thing we may as well decide now is the announcement in the paper. Paper లో ఏముందో, announcement in the paper లో ఏముందో కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాం అనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. Okay, we may as well decide now in the announcement in the papers. Jordan, I was thinking of the, Mr. Jordan said, నేను కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాను. What would you put? ఏం చేద్దామని? What would you put? ఓకే, నేను కూడా అదే ఆలోచించుకుంటున్నాను అనేసి చెప్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మిస్సెస్ జోర్డన్ సే అగైన్, వెల్ we think about the after tea and then we will look though his bit of things and make the list of them. There is all the furniture in his room. Okay, let me complete the tea first. మనం టీ తాగిన తర్వాత just to look through అంటే search for is bit of things and make the list of them. అతడి వస్తువులు ఏమేమి ఉన్నాయో just you have to read another.
ద లిస్ట్ వైజ్ అంటే 1 by 1 అన్ని అతడి యొక్క వస్తువులు, అతడి యొక్క ప్రాపర్టీ ఏముంది, అతడి యొక్క వాల్యుబుల్ వస్తువులు ఏమేమి ఉన్నాయి, అవన్నీ మనము ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని షెల్ వి డివైడ్ ఆఫ్టర్, మనం అన్ని డివైడ్ చేసుకుందాము. ముందు మనం ఏం చేయాలి, టీ తాగుదాం. టీ తాగిన తర్వాత వి షుడ్ బి నోట్ డౌన్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫాదర్ అనేసి అన్ని మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాము. అది ఫర్నిచర్, దెర్ ఆల్ ద ఫర్నిచర్ ఇన్ హిస్ రూమ్, అండ్ ఈవెన్ ఫర్నిచర్ ఆల్సో, అతని రూమ్ లో ఉన్నట్టు ఫర్నిచర్, అతని వస్తువులు, అతను రాసినట్టు ప్రాపర్టీ, ఎవ్రీథింగ్ వి షుడ్ బి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం. హూ సెడ్ దిస్ వన్? మిస్సెస్ జార్డన్ సెడ్ టు దెమ్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us కంప్లీట్ ద టీ అన్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ హెన్రీ రిప్లైడ్ ఇమీడియట్లీ, there is no jewelry or valuable of the shop. అక్కడ ఏం జ్యువెలరీ అంటే బంగారు ఆభరణాలు కానీ ఏం వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఏం లేవు మీ ఫాదర్ కి, ఏమున్నాయని అసలు దెర్ ఇస్ నో వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. దెర్ ఇస్ నో వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఆర్ జ్యువెలరీ అట్ ఆల్. మిస్టర్ జోర్డన్ సెడ్, except his gold watch. He promised that to our Jimmy. No, he has a gold watch. There is a gold watch ఉంది. And he promised, my father promised to give my Jimmy. Jimmy means is one of the person, but he did not mention in this class, in this lesson, the character. Maybe is the son of the Mr. Jordan, I think. Okay, this is he promised that to our Jimmy. మా జిమ్మీకి ఇస్తానని నాకు ప్రామిస్ చేసినాడు. అతని దగ్గర ఒక గోల్డ్ వాచ్ ఉంది, అది మాకే ఇవ్వాల్సిందే. Who said this one? Mr. Jordan said it. Mr. Slater promised your Jimmy? I never heard of that. I never heard of that. నీకు ప్రామిస్ చేసినాడా జిమ్మీకి ఇస్తానని? నేను ఎప్పుడు వినలేదే. వాళ్ళ ఇట్లనే కదా మనం ఇంట్లో కూడా మాట్లాడుకునేది. ఎప్పుడు ఇచ్చినాడు ప్రామిస్? నేను ఎప్పుడు వినలేదే. మీ జిమ్మీకి ఇస్తానన్నాడా? వాయబా అంటాం కదా. అట్ ద సేమ్ వే మిస్టర్ జోర్డన్ రిప్లైడ్, హో బట్ హి డిడ్. అట్లా కాదు, చెప్పినాడు అమీలియా. when he was living with us, he was very fond of Jimmy. No, అతను చెప్పినాడు అమీలియా, అక్కడ చెప్పినాడు నాతోటి ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు షేరింగ్ అనమాట. ఆమె దగ్గర ఒక 5 ఏళ్ళు, ఈమె దగ్గర ఒక 3 ఏళ్ళు అట్లా ఉంటారు కదా పేరెంట్స్. అలా నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు నాకు చెప్పినాడు, ఈజ్ వెరీ ఫౌండ్ ఆఫ్ జిమ్మీ. ఫౌండ్ ఆఫ్ మీన్స్ లైక్ వెరీ మచ్. నా జిమ్మీ అంటే చాలా ఇష్టం తాతయ్య నాన్నకు, అందుకోసమే వాడికి ఇస్తానని నాతో చెప్పినారు. అంటాం కదా చనిపోయినప్పుడు, నాన్న నాకు ఇస్తానన్నాడు, నాకు ఆ డబ్బులు ఇస్తానన్నాడు, నాకు ఆ బంగారు ఉంగరాలు ఇస్తామన్నాడు, నా బిడ్డను చేసుకోమని నీకు చెప్పినాడు. ఇలాంటివన్నీ మనం నార్మల్ గా మన ఇంట్లో వింటూ ఉంటాం కదా. మన అక్క చెల్లెలు ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు చనిపోయినప్పుడు, నాన్న ఆ రోజు చెప్పినారా నాకు అది ఏమని, నువ్వే ఇవ్వకున్నావు, మా ఊరికి వచ్చినప్పుడు చెప్పినాడు. ఇట్లా అట్ ద సేమ్ థింగ్ మిస్టర్ జోర్డన్ సెడ్ దట్ Amelia, he did. When he was living with us, he was very fond of Jimmy. Jimmy అంటే అతనికి చాలా ఇష్టము. అప్పుడు చెప్పినాడు, the gold was given to Mr. Jimmy. Mr. Slater, well, I don't know. అవునా, నాకైతే తెలియదబ్బా ఇదంతా. ఎప్పుడు చెప్పినాడో ఏం లేదు, నాకు తెలియదు ఇలాంటివన్నీ అనేసి మిస్సెస్ లాటర్ చెప్పింది. The Ben. Anyhow, there is insurance money. Have you got the receipt for the premium he paid this morning? He writes the question the Ben. Okay, వదిలేసండి. There is a not valuable things at all. It's okay, no need at all. There is a insurance money. Insurance money ఉంది కదా. What you said is the Mrs. Slater said in this morning he paid the insurance. Okay, ఆమె ఏం చెప్పింది, ఈ రోజు మార్నింగ్ ఇన్సూరెన్స్ పే చేసినాడు అన్నాడు కదా. Where is that receipt? A receipt check. Once you check that receipt in this morning, ఆ రెసిప్ట్ ఏందో చూద్దాం పదండి, అతని దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ రెసిప్ట్ తీసుకురండి అనేసి యూ సెడ్ దిస్ వన్ బెన్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ వాల్యుబుల్ థింగ్స్ లేకపోయినా అతడు ఇన్సూరెన్స్ చేశాడు కదా, ఆ ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు ఎలా ఉన్నాయి, వి షుడ్ చెక్ ఇట్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ మిస్సెస్ లాడర్ సెడ్, ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ఇట్. నేను దాన్ని చూడలేదే, ఇన్సూరెన్స్ ఆ రెసిప్ట్ ఐ డిడ్ నాట్ సీ దట్. ఐ హావ్ నాట్ సీన్ అని she replied simply. Next, Victoria jumps up the sofa and comes behind the table. Table దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది సోఫా మీద నుంచి. Victoria, mother, I don't think grandpa went to pay his insurance this morning. I don't think grandpa went to pay his insurance this morning. No. What, mother? What you are saying, what we are discussing is wrong. Our grandpa did not pay any insurance this morning. I don't think so. He went. నేను ఈరోజు మార్నింగ్ వెళ్ళి అతడు ఇన్సూరెన్స్ పే చేయలేదు, నేను అసలు చేసినాడని నేను అనుకోవడం లేదు.
మిస్సెస్ లాటస్ he went out, అతను బయటికి వెళ్ళాడు ఈ రోజు అంటుంది. Yes, Victoria replied it now. Yes, but he did not go into the town. అతను టౌన్ లోకి వెళ్ళలేదు, వెళ్ళాడు బయటికి కానీ బట్ he did not go into the town. He met Mr. Tattersall down the street. Just he met his friend. అతను స్ట్రీట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ని కలిశాడు. టాటర్సల్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ని కలవడానికి వెళ్ళినాడు. And they went off past St. Philip's Church. And after he met his friend and went there to the church. Church కి వెళ్ళారు కానీ he did not go into the town. Town కి వెళ్ళలేదు, ఇన్సూరెన్స్ పే చేయలేదు. He went to the church only. Who gave the clear information here? Victoria said to her mother. Okay, is it clear? అతడు ఇన్సూరెన్స్ ఈ రోజు మార్నింగ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టడానికి వెళ్ళలేదు, తన ఫ్రెండ్ మీట్ అయ్యి, అతని ఫ్రెండ్ ఏమి వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్, టాటర్సాల్ ని కలిసి వెళ్ళి ఆ చర్చికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Ben, do you think he has not paid it? Was it? This is the question time. బెన్ కి కొంచెం కోపం వచ్చింది. అంటే అతడు ఈ డిడ్ నాట్ పే దట్, అసలు ఇన్సూరెన్స్ పే చేయలేదా, ద ప్రీమియం అనేది పే చేయలేదా? సో బిన్ గెట్ యాంగ్రీ. వాజ్ ఇట్ ద ఓవర్ డ్యూ? ఓవర్ డ్యూ మీన్స్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఓవర్ డ్యూ? నాట్ పేడ్ బై ద ఎక్సెప్టెడ్. ఏదైనా కట్టవలసిన టైంలో కట్టకపోతే ఎక్కువ అమౌంట్ కట్టవలసి వస్తుంది, దాన్ని ఓవర్ డ్యూ అంట అనమాట. అయితే ఈ రోజు కట్టలేదా? కట్టకపోతే ఇట్ ఈస్ ద ఓవర్ డ్యూ ఉందా ఇన్సూరెన్స్ కి? ఓ Mrs. Latter replied, I should think it was overdue. అవును, నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. ఇట్ వాజ్ ఏ ఓవర్ డ్యూ, అది ఇంకా ఓవర్ డ్యూ గానే ఉంది. we have to pay so much money. something tells me he has not paid it. something tells me ఎందుకు he is not paid it? నాకు తెలుసు ఎందుకు పే చేయలేదు, నాకు చెప్పండి. సంథింగ్ టెల్స్ మీ has not paid it. ఎందుకు చేయలేదు? బెన్, ద డ్రంకన్ ఓల్డ్ బెగ్గర్, గాట్ యాంగ్రీ. అతడి కోపం వచ్చేసింది. ఎవరికి? బెన్ కి. అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రీమియం పే చేసినాం అనేటప్పటికి ఈజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ. ఓ ఈజ్ డన్, ఈజ్ ఆనరబుల్ పర్సన్, ఎంత బాగా పే చేసినాడు, ఇలాంటి వాళ్ళు పర్టికులర్ గా ఉంటాడని అప్పుడు పొగడం జరిగింది అతను. కానీ బట్ ఇప్పుడు ద డ్రంకన్ ఓల్డ్ బెగ్గర్, ముష్లా కొడుకు తాగి పడిపోయాడు కానీ ద డ్రంక్ అండ్ ఓల్డ్ బెగ్గర్ అంటే తాగి పడిపోయిన బెగ్గర్, అడక్క తినేవాడు అని తిడుతున్నాడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద డ్రంక్ అండ్ ఓల్డ్ బెగ్గర్ అని తిడుతున్నాడు. ఎవరు? ద బెన్. నౌ హి గాట్ యాంగ్రీ. ఓకే, మిస్టర్ జార్డన్, హి హస్ డన్ ఇట్ ఆన్ పర్పస్ జస్ట్ టు annoy us. మిస్టర్ జార్డన్ చెప్తుంది, he has done it on purpose, పర్టికులర్లీ, ఇంటెన్షనల్లీ, కావాలని ఇలా చేశాడు, ఇంటెన్షనల్లీ ఇతడు చేశాడు మనకు కోపం తెప్పించడానికి. జస్ట్ టు annoy us he has done, the old man, our father has done it on purpose, కావాలని మనల్ని కోపం తెప్పియాలని, మనకు నష్టం చేయాలని ఇలా చేసింటాడు అతడు, వాంటెడ్ గానే ఇలా చేశాడు అనేసి ఈమెకు కూడా కోపం వచ్చేసింది మిస్సెస్ జార్డన్ కి. నెక్స్ట్ మిస్సెస్ లాటర్, after all I have done for him, having to put up with him in the house these 3 years, it's nothing short of swindling. Swindling అంటే cheating somebody for property or money. నేను అతని కోసం, ఈమెమో ఏడుస్తుంది ఇప్పుడు, నేను అతని ఈ 3 సంవత్సరాలు మా తండ్రి కోసం ఏమేమో చేసినాను, అతన్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నాను, అతడి కోసం కావాల్సినన్ని ఇచ్చినాను, కానీ ఇప్పుడు చీటింగ్ చేసినాడు, అట్లా ప్రీమియం పెట్టకుండా మాకు ఏమి ఇవ్వకుండా చనిపోయినాడు అనేసి. ఐ హావ్ డన్ ఫర్ హిమ్, having to put up with him in this house for 3 years. 3 years నేను ఎంతో సేవ చేసినాను, అతని కోసం ఎంతో బాగా ప్రేమతో చూసుకున్నాను ఇక్కడ. బట్ ఇట్స్ నథింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్విండింగ్. ఏమైపోయింది? మొత్తం బూడిదలో పోసినంతా నన్ను మోసం చేసేసినాడు, చీట్ చేసేసినాడు అనేసి ఈమె కూడా బాధపడుతూ ఉంది. ఎవరు? మిస్సెస్ స్లేటర్. మిస్టర్ జార్డన్, ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఫర్ 5 years. నువ్వన్న 3 సంవత్సరాలు చూసుకున్నావే, నేను తండ్రిని 5 సంవత్సరాలు చూసుకున్నాను. యు సీ, ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ అప్ విత్ హిమ్ ఫర్ 5 years. 5 years I had take care of him. నేను 5 సంవత్సరాలు చాలా బాగా చూసుకున్నాను. ఎవరు? మిస్టర్ జార్డన్ చెప్ప, నువ్వు 3 సంవత్సరాలే చూసుకున్నావు, నా దగ్గర 5 సంవత్సరాలు ఉన్నాడు తెలుసా
అనేసి అడుగుతుంది. ఏంటంటే మిస్సెస్ స్లాటర్ సెడ్, యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టర్న్ హిమ్ ఓవర్ టు us all the time. You are trying to turn him over to us. Turning him over to us అంటే సెండ్ హిమ్ టు అవర్ కేర్. నువ్వు 5 సంవత్సరాలు ఉన్నా ఎప్పుడు మా దగ్గర పంపడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు సమయం దొరికినప్పుడల్లా అతన్ని మా దగ్గరకు పంపుతూనే ఉన్నావు, కానీ నేను చూసినాంలే 5 సంవత్సరాలు నువ్వు ఎంత పెద్దగా చూసుకున్నావు తండ్రిని అనేసి చెప్పడం జరిగింది. సెండ్ హిమ్ టు అవర్ కేర్. వి నో ఎవ్రీథింగ్, యూ డిడ్ నాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అని చెప్తుంది. మీకు కోపం వచ్చేసింది. నువ్వు 5 సంవత్సరాలు ఎంత పెద్దగా చూసుకున్నావో మాకు తెలుసు, ఎప్పుడు ఆయనను చూసుకోకుండా ఎప్పుడు మా దగ్గరకు తోలడానికి ట్రై చేస్తున్నావు అనేసి చెప్పడం జరిగింది. అండ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టర్న్ హిమ్ ఓవర్ టు హర్ ఆల్ ద టైమ్. వి నో హౌ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. నువ్వు ఎలా బాగా చూసుకున్నావో మాకు తెలుసు అనేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు యూ? నెక్స్ట్ Mrs. Slater said, Mr. Slater, Victoria, run upstairs and fetch that bunch of keys that's on your grandpa dressing table. Mrs. Slater చెప్తుంది. Mrs. Slater, Victoria, వెళ్ళు, run upstairs and fetch the bunch of keys that's on your grandpa's dressing table. Dressing table మీద keys ఉంటాయి. Bunch of అంటే collection of the keys. You have to bring that keys. So go to your grandpa's bedroom and bring that bunch of keys. అని ఎవరు చెప్తున్నారు? మిస్సెస్ స్లేటర్ సెడ్ టు ద విక్టోరియా, వెళ్ళి మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ కీస్ తాళాల గుర్తిని తీసుకొని కిందకి రాపో అని చెప్తుంది. విక్టోరియా టిమిడ్లీ అంటే భయం, తిరిగితోటి ఇన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ రూమ్. ఎందుకంటే అతను చనిపోయి ఇస్ ద డెడ్ బాడీ. షీ థింక్స్ దట్ దిస్ ఇస్ ద డెడ్ బాడీ. అది చనిపోయిన వాళ్ళ రూమ్ లోకి చిన్న పిల్లలు పోవాలంటే భయం అవుతుంది కదా. అట్ ది సేమ్ టిమిడ్లీ ఇన్ గ్రాండ్ ఫాదర్ రూమ్. yes, Mrs. Slater said, yes. Victoria, this is a reply. I don't like to. నేను వెళ్ళడానికి నాకేం, నేను వెళ్ళను అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Mrs. Slater, don't talk so silly. There is no one who can hurt you. అక్కడ ఎవరు నిన్ను ఏం బాధ పెట్టరు, కానీ సిల్లిగా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి తాళాలు తీసుకుని రాపో. See, right at the tone. Victoria goes out reluctantly. We will see if he is locked the receipt in that bureau. Let us see. ఆ బ్యూరోలో తను లాక్ చేసి ఉంటాడు కదా, రిసిప్ట్స్ ఏమైనా కానీ ఆ బ్యూరోలో లాక్ చేసినట్టు వాటిలో ఏమైనా ఉన్నాయా, we will check it అనేసి Mrs. Slater said. Next, Ben. In where? In this thing he writes the exams. Ben, ఎందులో? In this bureau, ఈ బ్యూరోలో నేనా